اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کہ آج ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہے. سب کو اس نئے مہینے کی مبارک ہو جو سن 2023 کا رمضان ہے. اس بابرکت مہینے میں حسب سابق مختصر درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. گزشتہ سال میں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری مرحوم کے تیار کردہ مجموعہ احادیث جس کا نام نبراس المومنین ہے اس کی چند احادیث کا درس پیش کیا تھا. نبراس کے معنی ہیں چراغ کے، اور نبراس المومنین گویا مومنین کے لیے ایک چراغ کا کام دینے والی گفتگو احادیث اور کتاب ہے. اس میں سے چند احادیث پیش کی تھیں. آج اسی سلسلے کو دوبارہ جاری کر رہا ہوں. ممکن ہے بعض احادیث کا اعادہ بھی ہو جائے، لیکن اچھی باتوں کا اعادہ ہو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، برکت ہی برکت ہوتی ہے. آج کے درس کی پہلی حدیث اس طرح پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے. اس کا سادہ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن مجید خود سیکھتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے. یہ حدیث اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور تعلق رکھتی ہے آج کے دن سے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. روایات سے ثابت ہے کہ 24 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہا. اس سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا رمضان کے مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے رمضان المبارک میں مساجد میں درس دیا جاتا ہے، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تاکید کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر مومن کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ حدیث جو میں نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن مجید خود سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو اسے دوسروں کو سکھاتا ہے اور ان کو پڑھاتا ہے. اس سے پتہ لگا کہ ایک مومن کو اپنی زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا کرنا چاہیے اور ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، میں اس کو دن رات پڑھوں اور دن رات اس کا اعادہ کروں اور اس پر عمل کروں. صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل کرنا لازم ہے. قرآن مجید کی محبت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار بہت سارے ہیں، چند ایک میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، اے بے خبر بخدمت فرقاں کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ برائد فلاں نماند. سادہ ترجمہ ہے اور یاد رکھنے والا مضمون ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اے بے خبر انسان، تو قرآن مجید کو پڑھتا رہ اور اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کر، اور یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہے جب تک کہ یہ آواز آ جائے کہ اب یہ شخص دنیا میں نہیں رہا. اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں
कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। तो ये देखें, ये दो नमूने मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ताकीदी नसीहत भी जमात को ये है, हर फ़र्द जमात को, कि जो लोग कुरान को इज़्ज़त देंगे वो आसमान पर इज़्ज़त पाएंगे। यही मज़मून इस हदीस का है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर, सबसे बुलंद मर्तबे का इंसान मोमिन वो है जो कुरान मजीद सीखता है। कुरान मजीद को पहले सीखना, फिर इस पर अमल करना, और फिर अगला मरहला ये है वअल्लमहु, कि वो दूसरों को सिखाता है। ये एक मोमिन का तर्ज अमल होना चाहिए। और एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये मज़मून भी इसमें आ जाता है कि मोमिन की दो ही सूरतें होनी चाहिए। एक तो ये कि अगर वो छोटा है तो वो कुरान मजीद को पढ़े, अगर वो ज़्यादा इल्म नहीं रखता तो फिर कुरान का इल्म हासिल करे। और ताल्लम अल कुरान की शर्त कि वो शख्स बाकायदगी के साथ कुरान मजीद को पढ़ने और सीखने वाला है, या वो इस ज़ुमरे में आए या इस ज़ुमरे में आए वअल्लमहु, कि वो इसको सिखाता है। कुरान मजीद पढ़कर दूसरों को सिखाना एक बहुत बड़ी नेकी है। मर्द हो या औरत हो, माँ और बाप हों, बड़े बहन भाई हों, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को और अपने हल्का असर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी कुरान मजीद सिखाएं, बताएं और पढ़ाने की कोशिश करें। तो कुरान करीम का इसमें जो हदीस का जिक्र किया गया है, इस हदीस में कि मन तअल्लम अल कुराना, सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं कि इंसान सिर्फ़ ख़ुद कुरान मजीद को पढ़ ले और समझ ले, लेकिन कुरान मजीद पर पढ़ने और समझने के बाद उस पर अमल करना ज़रूरी है। ये पहला मर्तबा है जिस पर हर मोमिन को जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही दूसरा मरहला भी बड़ी अहमियत रखता है, जिसमें फरमाया गया वअल्लमहु, कि सिर्फ़ इस खैर को अपनी ज़ात तक महदूद रखना काफ़ी नहीं, बल्कि कुरान मजीद पढ़ लेने के काबिल हो जाने के बाद फिर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरों को भी सिखाए। तो दूसरों को कुरान मजीद पढ़ाना भी हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत पर फ़र्ज़ किया गया है, ज़रूरी है। कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में ये बात भी याद रखने वाली है कि कुरान मजीद की तिलावत का सिलसिला सिर्फ़ रमज़ान के महीने तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इस हदीस से साबित होता है कि इंसान ख़ुद भी कुरान मजीद को पढ़े और कसरत से पढ़े। कुरान के लफ्ज़ में भी ये मज़मून आता है कि ये ऐसी किताब हकीम है जिसको कसरत से दिन रात पढ़ना चाहिए। तो एक तो रमज़ान के महीने में इस कुरान मजीद का बड़ी कसरत के साथ मुतालिया करना, इसकी तिलावत करना, इसके अहकाम पर अमल करना ज़रूरी है। और दूसरा, ये रमज़ान हमारे लिए ये सबक भी लेकर आता है कि रमज़ान गुज़र भी जाए तो तिलावत कुरान का मज़मून कभी ख़त्म नहीं होता। कुरान मजीद के पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी किताब है जो बरकतों से भरी हुई है। इसलिए इसकी तिलावत के ज़रिए ख़ुद भी बरकत हासिल करें और इस बरकत को सारा साल अपनी ज़िंदगी में हमेशा जारी व सारी रखें। तो रमज़ान के महीने में जैसा मैंने ज़िक्र किया, कुरान मजीद बड़ी कसरत से पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। इस सिलसिले को सारी ज़िंदगी में और सारे साल में और हर दिन में जारी व सारी रखना चाहिए, ताकि हमें कुरान मजीद की बरकत भी मिलें और जो कुरान मजीद पढ़ने वाले हमारे ज़रिए से इस काबिल बनते हैं, अल्लाह ताला उनको भी कुरान मजीद की बरकत से नवाजता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।